السلام علیکم. پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ کب اسے آخری بار بنا دیں کوئی بھروسہ نہیں آپ کا. میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں. بہت اچھا پڑھ کے گئے شریواستو جی. برا پھنسا سردار بیچارہ دلی میں. انہیں بہت مبارکباد، بڑی پہلی نظروں سے دیکھا ہے. میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. پیچھے تک جو لوگ بیٹھے ہیں بہت ادھر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سب کی بھی محبت ملے، تھوڑا سا آپ جڑیں. جب یہاں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو ادھر دیکھنے کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی ضرورت ہے. ادھر دیکھنے پہ زیادہ ٹھیک ٹھاک لگیں گے لوگ آپ جنہیں اسکرین میں تلاش رہے ہیں. آئیے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، سننے کا. کہ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے. کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ کا ہاتھ کھل جائے. کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور. بہت اچھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ. آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حیدرآباد ہے، مجھے پتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آگے بیٹھے ایک صاحب تو کچھ زیادہ ہی سمجھ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں وہ سن کہیں اور رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں. میں پھر سے پڑھتا ہوں، آپ کا حکم ہے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے. کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. ادھر میری مائیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی دعائیں ملیں، کیونکہ یہ جس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیں اسے منموہن سنگھ ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں. ایک نظم پڑھتا ہوں. میں ہندی منچوں کا آدمی ہوں. میں الہ آباد وشو ودیالیہ میں ہندی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں میرا، سور، کبیر اور تلسی کو پڑھتا ہوں، لیکن آپ سے جڑنے کے لیے کچھ تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں. ایک بہت چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں جہاں سے شریواستو جی چھوڑ گئے. دلی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کری. صدر محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ. پچھلے دنوں صدر محترم راہل صاحب نے پتہ نہیں کیا ایسا کچھ بول دیا تھا کہ وکی لیکس نام کی ویب سائٹ نے خلاصہ کیا، اور اس کے بعد دیش میں بڑا باویلا مچا. مجھے کسی پارٹی پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا، کیونکہ کسی بھی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک نظم پڑھتا ہوں، میں تھوڑی سی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے دعائیں ملے آپ کے ساتھ. کہ باپو کا قاتل کون ہے. راہل صاحب نے پتا نہیں کیا بولا، میرا خیال ہے سچ ہی بولا تھا، لیکن اس کے بعد کئی تتھا کتھت دیش بھکتوں کی توریاں چڑھی تو مجھے لگا کہ مجھے کہنا چاہیے. میں نے ایک نظم کہی کہ باپو کا قاتل کون ہے، اندرا کا قاتل کون ہے، راجیو کو کس نے قتل کیا، اس پر سنسد کیوں مون ہے. باپو کا قاتل کون ہے، اندرا کا قاتل کون ہے، راجیو
राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अब मेरे एहसास तक पहुंचेगा तो दुआएं मिले। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। मैं पहला बंद पढ़ता हूं। आजादी के 63-64 साल वो लोग जो कभी वादा माफ गवाह थे, वो इस देश के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनने का कि उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। मैं इमरान एक यूथ अपनी एक बात कहने की कोशिश करता हूं। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तक शर्मिंदा हैं। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तक शर्मिंदा हैं, क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं। क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं। उन्हें कुर्सी दी जाती है जो, मेरा दर्द बोलता है, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। बहुत छोटी सी बात कहता हूं। अब मैंने कहा ना मैं हिंदी बच्चों का हूं। आप अभी तक शायरी सुन रहे थे, थोड़ी देर में मुशायरा पढ़ने की कोशिश करता हूं। पता नहीं ये देश, ये सिस्टम हमसे क्या उम्मीदें करता है। हमारे हाथ में शहनाई थमा दी जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमा दिया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक थमा दिया जाता है तो हम ऑस्कर जीतने वाले रहमान बन जाते हैं। हमारी बेटियों के हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ा दिया जाता है तो वो सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में साइंस थमा दिया जाता है तो हम कलाम बन जाते हैं। और अगर हमारे हाथ में बल्ला थमा दिया जाता है तो हम यूसुफ पठान बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि हमारे कदम लड़खड़ाते हों तो हम हाजी मस्तान भी बन जाते हों। लेकिन इट्स ए ब्लैक। जिस तरह से स्पेक्ट्रम में बहुत सारे कलर होते हैं, एक कलर काला होता है। हमें सिस्टम इस कलर से ना पहचाने। मैं इस सिस्टम से यही कहना चाहता हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं आपके दुआओं के साथ। बापू का कातिल कौन है, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। नूरानी साहब, फहीम साहब, इनकी मोहब्बतें। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, 64
65 साल से कटघरे में खड़े हमने आंखें खोली तो हमें लगा कि हम कितने बड़े कटघरे में खड़े हैं। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा, तन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी मिसबाहुल हक को, आगे जहीर खान ही आते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ कि जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। उनके हिस्से में तिले मेरे, दुआओं के साथ विदा करिएगा। उनके हिस्से में तिले मेरे, हिस्से में छप्पर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बहुत अच्छा। अरे इमरान एक मिनट, कन्वीनर फहीम साहब की ख्वाहिश है कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ के उन्वान पर जो आपकी मार्कतुल आरा नज़्म है वो जरूर पेश कर दें। तशरीफ लाइए जी। अच्छा, मदरसे की भी सुनना चाहता है? जी जी, इंशाल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगा। मुझे फहीम भाई का हुक्म है। जी 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 जी, वो सब आपने ईटीवी पे सुन रखी होंगी, कुछ नया नया सुन लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप हैदराबाद के लोग हैं, आप 5 में 50 का काम निकलवाना जानते हैं, तो मैं थोड़ी सी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हक अदा करके जाऊं। और फहीम भाई तो ऐसे आदमी हैं कि मतलब उन्होंने ऐसे बुलाया कि उनका बुलावा मलकुल मौत के बुलावे से कम नहीं है, उनका हुक्म हुआ। और वो मतलब इतनी मोहब्बत से बात करते हैं कि आदमी अपना लुटा करके चला आए। अगर काश मुझे कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं उन्हें वित्त मंत्री जरूर बनाऊंगा। आइए, मैं थोड़े से हल्के फुल्के मूड में आप हैं, मुझे एक नज्म के, हाँ मैं मदरसा उस आखिर में सुना दूंगा। एक नई नज्म, बिल्कुल अभी परसों नरसों एक नई नज्म का, ये वो मैं पढ़ दूं, फिर इंशाल्लाह आप जो कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। पूरी रात आपकी है, मैं आपका हूं और रहूंगा भी नहीं तो क्या करूंगा, जाना तो सुबह ही है। आइए, मैं एक नज्म पढ़ता हूं। हमारे सब बड़े यहाँ पे बैठे हैं। जापान में सुनामी आई, पूरी दुनिया ने उसे अपनी नजर से देखा। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, मैंने एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखने की कोशिश करी। जापान के बारे में मैं छोटी सी जानकारी दूं कि जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने इस्लामिक हिजाब पे पाबंदी लगाई। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क जहां पे कुरान के सफ़हात ढूंढ ढूंढ के मिटाए गए। उसके बाद सुनामी आई तो जुमे के दिन मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मेरा साथ देंगे तो मैं शायद इस नज्म को पूरी दुनिया में पढ़ सकूं और शायद कुछ इबरत हो सके। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। ये साइंस साल महीने कई साल मेहनत करता है ये साबित करने के लिए कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं, जो कुछ है साइंस है। ऊपर बैठा हुआ अल्लाह एक दिन साबित कर देता है कि बेटा मैं हूं। मैं नज्म पढ़ता हूं। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। काम लश्कर न कोई पिलाएगा। होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह। मेरे ईमान से मेरी यकीन से अपना यकीन मिलाना। होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह है। एक से
کہ ایک زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، کام لشکر نہ کوئی تلائے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ پہلا بند پڑھتا ہوں سننے کا۔ کیا سنامی ہے قہر خدا ہی تو ہے، یہ گناہوں کی تیرے سزا ہی تو ہے۔ اور اگلے دو مصرے پہ پیچھے تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں۔ کیا سنامی ہے قہر خدا ہی تو ہے، یہ گناہوں کی تیرے سزا ہی تو ہے، مٹ رہا ہے جو یہ تیرا نام و نشان، میرے قرآن کی بات دعا ہی تو ہے، یہ شروعات ہے تیری بربادی کی، تیری بربادی کی یہ شروعات ہے، اب تباہی کا ایک سلسلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ ایک بند اس کے نام کرتا ہوں جس نے اپنے آپ کو لکھا لیا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، کبھی افغانستان، کبھی عراق اور اب لیبیا۔ میں ایک بند اس کے نام کرتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، میں ایک بند اس کے نام کر رہا ہوں۔ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، کہ یوں نہ کمزور ملکوں کو برباد کر، وقت ہے بس خدا سے تو فریاد کر، یوں نہ کم برباد کر، وقت ہے بس خدا سے تو فریاد کر، دیکھ لے یہ سمندر کی اٹھتی لہر، اور فرعون کے حشر کو یاد کر، تو بنا، تو بنا، تو بنا، اب رہا تو مٹانے تجھے، تو بنا اب رہا تو مٹانے تجھے، پھر ابابیلوں کا قافلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ شنکر جی کی یاد میں یہ مشاعرہ، آپ ان شنکر جی کو جانتے ہیں، میں الہ آباد رہتا ہوں، الہ آباد کے پڑوس میں بنارس ہے جہاں بھگوان شنکر رہتے ہیں، بھولے شنکر، دونوں کو جان کر کے بہت اچھا لگا۔ میں آخری بند اس اسٹیج سے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں اور مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ زلزلہ ایسا کہنا پڑتا ہے بار بار، شاعروں کی عادت ہوتی ہے، مطلب نہیں کہوں گا میں، یہ کہوں گا کہ نہیں، اس کے بعد ایک نظم اور سناؤں گا تو آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ، تو وہ ٹی آر پی چیک کرنی پڑتی ہے، بیچ بیچ میں اپنی مارکیٹ ویلو پتہ کرنی پڑتی۔ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ ناٹ
नाटो सेनाएं, मित्र राष्ट्र की सेनाएं, पता नहीं क्या क्या कह करके एक बेचारा इराक छोटा सा मुल्क, सैकड़ों देश टूट पड़े और जो हुआ वो आप जानते हैं। अब हाल यह है कि सबको लग रहा है इससे कैसे बचा जाए, जो ये कुदरत का कहर है। मैं आखिरी बंद उन सारे देशों के नाम करता हूं। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, जापान के नाम ये बन के। कत्ल सद्दाम में खुद भी शामिल था तू, और लाखों शहीदों का कातिल था तू। तेरी बर्बादी का हमको अफसोस है, जो हुआ है मगर इसके काबिल था तू। एक दिन अहले ईमान के परचम तले, अहले ईमान के परचम तले, एक दिन घुटनों पर रेंगता खुद चलाएगा ज़लज़ला। मैं वो ये माँ वाली पढ़ दो, माँ वाली वो फरमाइश है फहीम भाई की, जो कन्वीनर हैं, और एन सुरेन साहब सेक्रेटरी हैं। इन दोस्तों की फरमाइश है कि माँ के उन्वान पर अब आप अपनी नज्म पेश करें। जी 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 चाचा, मैं पढ़ दूंगा, आपका हुक्म है। अच्छा, पहले मदरसा पढ़ो। नहीं, एक्चुअली आप तो यहाँ पे फरमाइश कर ले रहे हैं, सुबह पेमेंट फहीम भाई को देना है, तो पहले उनका हुक्म मानना है, उसके बाद आपका हुक्म मानना है। ऐसा चलेगा मेरा ख्याल है, आप अच्छे लोग हैं। मैं एक नज्म जिसकी फरमाइश है हमारे फहीम भाई ने, मैं पढ़ दे रहा हूँ। आप इतने अच्छे आदमी हैं, आप तो कुछ भी बर्दाश्त कर जाएंगे, मुझे मालूम है। आपकी इसी तरह दुआएं मिलती रहें तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा बदमाश सा शायर हूँ। शायर क्या हूँ मैं, बस टूटी फूटी बातें हैं, बस कोशिश है कि जो दिल का दर्द है वो अगर बातों के जरिए बाहर आ सके तो शायद अल्लाह कुछ काम ले ले हम बच्चों से। मैं जरूर पढ़ देता हूँ। मैं इंशाल्लाह बिना उसको पढ़े नहीं जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले फहीम भाई का हुक्म पूरा करना है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। सुनिए, एक नज्म पढ़ता हूँ, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, जिस नज्म ने मुझे बहुत पहचान दी पूरे देश में, और यहाँ मेरी बहुत सारी माएँ बैठी हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये नज्म पढ़नी चाहिए। दोस्तों, बाल रेड्डी साहब मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने गए, राममूर्ति जी उनके साथ गए। मुझे लगा कि कितना खूबसूरत सा माहौल है, कितना प्यारा सा शहर है, और कितनी कौमी यकजहती की फजा है यहाँ पर। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस सोसाइटी को, और मैं चाहता हूँ कि पूरा पांडाल इस सोसाइटी की इस खूबसूरत फजा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए कि जिस तरह का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इलाहाबाद से आता हूँ, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का, लेकिन यहाँ आकर के मुझे लगा कि यहाँ 2 सभ्यताओं और 2 धर्मों और अलग अलग विचारधारा के लोगों का संगम होता है। ये बहुत खूबसूरत सा शहर है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया। मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, अदबी लोग बैठे हैं, मुनव्वर साहब जैसी बड़ी शख्सियत बैठी है, जिनको आपकी तरह जमीन में बैठ करके सुन करके मैंने कुछ कहना सीखा। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्त तनवीर का एक शेर है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। इस शेर ने मुझे कई दिन बहुत परेशान किया, और तब एक नज्म बनी, और शायद मैं अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी नज्म कह पाया हूँ। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मैं यानी कि इमरान, आपका एक छोटा सा नुमाइंदा खड़ा हूँ यहाँ पर। मेरी शिकायत सिस्टम से सिर्फ इतनी है कि कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से, कभी किसी बड़े शहर से उठा लिए जाते हैं कुछ बच्चे बेगुनाह मासूम, और उनका पता नहीं चलता, सिस्टम पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाता है। मैं उनकी चीख, उनकी पुकार, उनका दर्द, उनका आक्रोश, उनकी पीड़ा, उनकी टीस उससे कहना चाहता हूँ जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के सो रही है। मैं उस माँ से कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे दुआएं दीजिएगा। मैंने बहुत सलीके से बात कही है, सुनेगा। कि सदियों से यहीं पर रहता है
जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूं, सुनेगा कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। मुझे ऐसा न लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मैं वो सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिस सच को इस देश की मीडिया और इस देश का अखबार दिखाने से भी बचता है। मैं वो सच आपके सामने बोल रहा हूं और मुझे पता है ये रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब दिखाएंगे तो इतना एडिट कर देंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे आपने इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है, आवाम ने, चैनल ने और अखबार ने नहीं। मेरा एक शेर है कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं पहला बंदा पढ़ता हूं, मुझे दुआ से सुने। माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बम्बई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बम्बई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं माँ, जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। माँ हम भी तेरे बेटे हैं कि माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या
اس کی بھی جا تو جاہی ہوتی ہے. میں بہت رویا ہوں یہ دو مصرے کہنے سے پہلے. میں آدرنی جناب صدر محترم صاحب کے قدموں میں رکھتا ہوں یہ دو مصرے. اس دیش کی ملٹری میں 2% ہم ہیں، لیکن جب کرگل میں شہادت ہوتی ہے تو شہیدوں میں 17% ہم ہوتے ہیں. ہم اس سے بڑا ثبوت کیا دیں؟ میں کوئی اسپشٹیکرن یا کوئی صفائی نہیں دے رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے جو میں کہہ دے رہا ہوں. ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے. ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے. بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی اے میری بھارت ماں. آخری مصرع کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، پیچھے تک ایک ہاتھ مجھے دعاؤں سے نوازے. تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی ہم کتنا درد سمیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ماں. بہت اچھے، بہت اچھے. دوستو، شعراء کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بہرحال مشاعرے کی ایک ترتیب ہے جس کا لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. کنوینر محمد فہیم صاحب نے حکم دیا تھا ماں والی نظم، جو واقعی بہت ہی اچھی ہے اور ایک بڑا خوبصورت سا تقاضا ہے اس نظم صاحبہ. دوستو، ترتیب کے اعتبار سے مشاعرے کا پہلا دور ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ جو حکم دیں گے اس کے بعد اس کی تعمیل کی جائے گی. جناب عمران پرتاپ گڑھی کے لیے لوگوں کی خواہش ہے، ان سے گزارش ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ رات کے اس حصے تک آپ اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے حیدرآباد کا نام روشن کر رہے ہیں، شعراء کو سن رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی کون سی فرمائش پوری کروں. ایک نظم کی جو خاص فرمائش ہے وہ مدرسے والی، انشاءاللہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اٹھے ہیں، اگر کنہیں بہت ضروری کام سے نہ جانا ہو تو میں 4-5 منٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب سلسلہ ختم کر دوں. مطلب وہ مجھے یاد آتا ہے ایک بار ایک چوہیا نے ایک ہاتھی سے شادی رچا لی. سہاگ رات کے دن ہاتھی مر گیا، چوہیا بیٹھ کے رو رہی تھی، جنگل کے سارے جانور اسے چپ کرا رہے تھے. چوہیا تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. تھک ہار کے سارے جانوروں نے چوہیا سے کہا یہ بتاؤ کیا تم سچ مچ میں ہاتھی سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ اس کے بنا رہ نہیں سکتی؟ تو چوہیا نے کہا کہ پیار وار تو چھوڑو، ساتھ صرف ایک رات کا ملا، اب زندگی بھر قبر کھودنے میں بیت جائے گی. تو آپ لوگوں سے جو ساتھ ملا وہ کچھ لمحوں کا ملا، اور اب مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے تو وہ رات بھر میں بھی بیٹھ کے منتظر تھا کہ آپ کا حکم ہے، بنا پورا کیے جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر کبھی بلائیں نہ بلائیں، واپس آنا ہو نہ آنا ہو. آپ کا حکم ہے وہ مدرسے کی نظم میں پڑھ دیتا ہوں. جو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی شرکت چاہتا ہوں. ایک نظم مجھ سے اللہ نے کہلوا لی. میں نے کہا میں یونیورسٹی میں ہندی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہندی میں ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن مدرسہ جیسا ایک ایسا ٹاپک جو بالکل اچھوتا تھا، اللہ نے مجھ سے نظم کہلوا لی. بہت صفائی کی ایک نظم پڑھتا ہوں، میں اپنے تمام دوستوں کی شرکت چاہتا ہوں اس میں. سنے گا کہ ملا ہمیشہ، مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. میں جانتا ہوں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ گنا پیرا جاتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا. آدمی ایک بار گنا پیرتا ہے پھر پلٹ کے پیرتا ہے، اور جب کچھ رس نہیں بچتا تو اس میں نیمبو پھنسا دیتا ہے. تو میں وہ نیمبو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید تھوڑی سی داد نکل سکے آپ سے. کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. یہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میرا یہ مکھڑا لے کے جائے. ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں
مدرسوں سے کوئی الزام، مدرسوں سے کوئی الزام، مدرسوں سے. پہلا بند پڑھتا ہوں سننے کا. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. آپ کا سچ میرے ہونٹوں سے نکل رہا ہے. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی. کبھی نہیں کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. میں جب اس طرح کی نظمیں پڑھتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کرتا پجامہ کیوں نہیں پہن لیتے. تب میں کہتا ہوں دوستو آج اس کی ضرورت آن پڑی ہے کہ ان سارے ٹاپک پہ باتیں کرتا پجامہ والوں کے ساتھ ساتھ جینس اور ٹی شرٹ والے بھی کریں، لیپ ٹاپ اور موبائل والے بھی کریں، کیونکہ اس کی ضرورت آن پڑی ہے. میں اگلا بند پڑھتا ہوں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیرآبادی. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیرآبادی. جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی. سچ بول رہا ہوں. ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. ایک ایسا خوبصورت بند اللہ نے کہلوا لیا. انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کو مٹاؤ. مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. میں ایک بند پڑھتا ہوں، شاید میں اس سے اچھا کچھ نہیں کہہ سکا ہوں. ایک شخص کی شرکت ہو، میں پڑھتا ہوں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. اگلے مصرے پہ ایک ایک ہاتھ ٹچائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. آخری کے دو بند پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں. آخری کے دو بند ہیں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں عمران صاحب اتنا تیکھا سچ مت بولا کریے، ڈرا کریے، پریشان ہو جائیں گے. تب میں بڑی ہمتوں سے ان سے ایک شعر کہتا ہوں کہ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد، اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد. میں آخری کے دو بند پڑھتا ہوں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے. اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے. 3
बड़े नाम गिनाता हूं। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, अब मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से। भारत विश्व कप जीतता है, जश्न मनाने का दौर शुरू होता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कंधे पर उठाना होता है, किसी में हिम्मत नहीं पड़ती। गुजरात के मुअज्जिन का एक लड़का निकलता है और वो सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के भगवान को कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाता है। ये मस्जिद और मदरसों के दानों का असर है, ये इतनी कुव्वत होती है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। सब कहते हैं वहां पता नहीं क्या हथियार मिलता है। मैं एक बात बताता हूं क्या मिलता है। वजू के लोटे कुछ पुर टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरार टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। और जाते जाते आखिर के 4 मिसरे आप सबके नाम करता हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के